اس نے سوچا، کیا مطالعہ آدمی کو مضطرب اور بے سکون کر دیتا ہے؟ اس سوچ کے ساتھ دلیل بھی تھی۔ اس مطالعے نے اسے انتشار بھی دیا تھا اور مضطرب اور بے چین بھی کیا تھا، بلکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اب تک کے کیے کرائے پر پانی بھی پھر گیا ہے۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا۔ اس وقت سے جب اسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس کے سفر کا آغاز مشاہدے سے ہوا تھا۔ مشاہدے کے نتیجے میں اس کے ذہن میں سوالات ابھرے تھے۔ اس کے پاس جواب نہیں تھے۔ جواب اسے استادوں سے ملے تھے۔ ماسٹر جی اس کے پہلے استاد تھے، پھر ماتا جی اور اماں تھیں۔ ماسٹر جی کا خیال آیا تو وہ بری طرح چونکا، اسے شرمندگی ہونے لگی۔ کب سے اس نے ماسٹر جی کو نہیں دیکھا تھا اور اسے ان کا خیال، ان کی یاد بھی نہیں آئی تھی۔ وہ جب گاؤں جا رہا تھا تو ماسٹر جی بیمار تھے، انہی کی وجہ سے رگو اور رنجنا بھی گاؤں نہیں جا سکے تھے۔ اور جب وہ واپس آیا اور اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تو اس نے رگو سے ماسٹر جی کے بارے میں پوچھا۔ ان کی طبیعت آپ کے جانے کے دوسرے روز سنبھل گئی تھی مالک، رگو نے بتایا۔ اس سے اگلے روز انہوں نے اپنے گھر جانے کو کہا، کہتے تھے بچے بہت یاد آ رہے ہیں، چھوٹے ٹھاکر کی واپسی تک ان کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں۔ کہہ رہے تھے فکر نہ کرنا، میں آپ ہی واپس آ جاؤں گا۔ اب اتنے دن ہو گئے تھے اور وہ واپس نہیں آئے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں نے ان کی فکر بھی نہیں کی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں۔ اوتار سنگھ کو افسوس ہونے لگا۔ اس نے سوچا اب وہ پہلی فرصت میں ان کے بارے میں معلوم کرے گا۔ خیر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استاد کی رہنمائی کے بغیر مطالعہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر دین کا مطالعہ۔ یہ بات اس کے دل کو لگی۔ اس کا خوف اور اس کے اندر کی مایوسی اور پژمردگی ختم تو نہیں ہوئی، البتہ کم ضرور ہو گئی۔ وہ سوچ رہا تھا مولوی صاحب زندہ ہوتے تو ان سے اسے مدد ملتی۔ اب وہ اپنے لیے استاد کہاں سے تلاش کرے؟ گرد و پیش میں اسے ایسا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اس کا دھیان بٹ گیا۔ جس امتحان کا اسے خوف نہیں تھا، اس کا نتیجہ آ گیا تھا، وہ پاس ہو گیا تھا۔ سرفراز بیگم کرتے پر کڑھائی کر رہی تھیں۔ پاجامہ وہ پہلے ہی سی چکی تھیں۔ یہ کام کرتے ہوئے انہیں کیسی خوشی ہو رہی تھی، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹے کے لیے کپڑے سینے کی خوشی ان کے لیے بالکل نئی تھی۔ کرتا مکمل کر کے انہوں نے استری کے لیے کوئلے دہکائے۔ بڑی محبت اور نفاست سے انہوں نے کپڑے استری کیے اور تہہ کر کے رکھ دیے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ اگر چھوٹے ٹھاکر کو یہ کپڑے اچھے نہیں لگے تو کیا ہوگا؟ ویسے تو وہ گھر پر قمیص اور پاجامہ ہی پہنتا تھا، کم از کم دھوتی میں تو انہوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اس خیال پر دل ہی دل میں خود کو جھڑک دیا۔ آدمی اپنی خوشی کے لیے کوئی کام کرے اور اس کے بعد اندیشے لے کر بیٹھ جائے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ انہوں نے محبت سے لباس سیا ہے تو انشاءاللہ وہ اسے محبت ہی سے پہنے گا۔ محبت تو دل سے دل تک پہنچنے کا راستہ خود ہی بنا لیتی ہے۔ انہوں نے سوچا شام کو یہ تحفہ لے کر جائیں گی۔ ویسے بھی اس کی صورت دیکھے کئی دن ہو گئے ہیں، لیکن شام کو رنجنا مٹھائی کا بڑا ڈبہ لے کر آ گئی۔ یہ لیجئے بڑی بیگم، چھوٹے ٹھاکر نے یہ مٹھائی بھجوائی ہے، اس کے ساتھ کوئی خوشخبری بھی تو ہوگی، سرفراز بیگم نے ڈبہ لیتے ہوئے کہا۔ جی بڑی بیگم، چھوٹے ٹھاکر امتحان میں پاس ہو گئے ہیں۔ سرفراز بیگم کو خوشی تو بہت ہوئی، لیکن دھچکا بھی لگا۔ کیسا بے مروت لڑکا ہے یہ، کتنی غیرت برتتا ہے، کم از کم یہ خوشخبری تو خود آ کر سنا دیتا، اس بہانے تو وہ نیچے آ سکتا تھا۔ انہوں نے مٹھائی کھلاتے ہوئے بیٹیوں سے بھی یہ بات کہی۔ اور تم کہتی ہو کہ وہ نیچے آنے کے لیے ہم سے اصرار کروانا چاہتا ہے، انہوں نے نور بانو سے کہا۔ اس نے تو اس جواز سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس سے تو میری بات کی تائید ہی ہوتی ہے اماں، نور بانو نے دھیرے سے کہا۔ دل میں کوئی بات ہو تبھی آدمی اتنی احتیاط کرتا ہے۔ تم پھر شروع ہو گئی، حور بانو نے اسے ٹوک دیا۔ پھر ماں سے بولی، اب اس مسئلے پر بات ہی نہ کیا کریں اماں، نور بانو کا تو وہی حال ہے، مرغے کی ایک ٹانگ۔ ویسے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ چھوٹے ٹھاکر کو ہماری باتوں کی سنگن ضرور ہو گئی ہے۔ اللہ ہی جانے، سرفراز بیگم نے گہری سانس لے کر کہا۔ اچھا میں ذرا اوپر جا رہی ہوں۔ ان کے اٹھنے کے بعد نور بانو نے آہستہ سے کہا۔ اماں کو بھی عجیب محبت ہوئی ہے چھوٹے ٹھاکر سے، اس پر مامتا لٹانے کو بے قرار رہتی ہیں۔ دن رات ایک کر کے کرتا کاڑھا ہے، اب وہ دے کر آئیں گی۔
तुम तो बस यूं ही अल्लामा बनी फिरती हो। तुम कहाँ समझ सकती हो ये बात? ये मोहब्बत है, मोहब्बत। हूरबानो ने जलकर कहा। मैं तुमसे ज्यादा समझती हूँ बाजी। हूरबानो ने बहुत गौर से उसे देखा। क्या वाकई? यकीन नहीं आता। उसके लहजे में तज़हीक थी। नूरबानो उसकी आंखों में देख रही थी। तुम्हारे यकीन करने ना करने से कुछ नहीं होता बाजी। ये सच है कि मैं तुमसे ज्यादा समझती हूँ, लेकिन अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी कभी नहीं कर सकती। बस बड़े बड़े अल्फाज बोल सकती हो तुम, हूरबानो ने उठते हुए कहा और पांव पटकती हुई कमरे में चली गई। इधर ऊपर जाते हुए सरफराज बेगम सोच रही थीं कि उनकी मोहब्बत यकीनन सच्ची है। वो इस मोहब्बत की वजह से छोटे ठाकुर के लिए कपड़े सी रही थीं। आज कुर्ता मुकम्मल हुआ और आज ही उसका नतीजा निकला। अब ये इम्तिहान में पास होने का इनाम कहलाएगा। वो अवतार सिंह के सामने बैठी उसे मोहब्बत से तक रही थीं। फिर उन्होंने उसकी तरफ वो कपड़े बढ़ाए। ये मैंने तुम्हारे लिए कपड़े सिए हैं। आज ही कुर्ता मुकम्मल हुआ और आज ही तुम पास हुए। अब इसे अपना इनाम समझ लो। अवतार सिंह ने कपड़े ले लिए और शोख लहजे में बोला, इनाम तो मैं अलग से लूंगा। ये तो आप वैसे ही मेरे लिए सी रही थीं। ठीक कह रहे हो, इनाम अलग से मिलेगा। सरफराज बेगम को उसके रद्द अमल ने खुश कर दिया। अवतार सिंह कुर्ते को खोलकर उसकी कढ़ाई का जायजा ले रहा था। उंगली फेर कर महसूस कर रहा था। सरफराज बेगम का दिल फिर अंदेशों से भर गया। क्या पता ये उसे पसंद ना आए। उन्हें घबराहट होने लगी। ये आपने अपने हाथों से सिया है? ये कढ़ाई भी? उसने पूछा। उसके लहजे में हैरत थी। हाँ, खुद सिया है, खुद काढ़ा है। लेकिन माफ कीजिएगा माँ जी, मैं अभी आया। उनकी बात पूरी होने से पहले ही अवतार सिंह उठा और बाहर चला गया। उसके अंदाज में उजलत थी। सरफराज बेगम को फिर अंदेशे सताने लगे। शायद उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कमरे में वापस आया तो वही कुर्ता और पाजामा पहने हुए था। सरफराज बेगम उसे देखती रह गईं। वैसे भी वो बहुत खूबसूरत और वजीह लड़का था, लेकिन कुर्ते और पाजामे में तो वो बहुत ही हसीन लग रहा था। अब बताएं, आप क्या कह रही थीं? उसने उन्हें चौंका दिया। वो चौंकी तो, लेकिन इस कैफियत से ना निकल सकी। वो बारफ्तगी से उसे देखे जा रही थीं। मैं कह रही थी कि ये सीते वक्त मैंने ये भी नहीं सोचा था कि तुम्हें ये लिबास अच्छा भी लगेगा या नहीं। उन्होंने उसी कैफियत में दिल की बात कह दी। हालांकि अब इसका कोई जवाब नहीं था। इसका जवाब तो अमली तौर पर मैं दे चुका हूँ, अवतार सिंह ने सादगी से कहा। मगर ये बताएं कि आपने ये बात सोची क्यों? मैंने तुम्हें कभी कुर्ता पहने हुए नहीं देखा ना, इसलिए। माँ जी, ये तो इतना खूबसूरत और नफीस है, और फिर आपने इतनी मोहब्बत से खुद सिया है और खुद कढ़ाई की है कि मैं इसे हमेशा फख्र और मोहब्बत से पहनूंगा। मुझे तो इसमें ममता की नरमी और ठंडक भी महसूस हो रही है। सरफराज बेगम की आंखें भीग गईं। उसके लहजे में सच्चाई थी। और मैं एक बात बताऊं माँ जी, मैंने हमेशा अच्छा लिबास पहना, मगर बाहर का सिला हुआ। माता जी को सीना आता ही नहीं था। अम्मा को भी मैंने कभी सिलाई करते नहीं देखा। ये पहला लिबास है जो किसी ने मेरे लिए अपने हाथों से सिया है, और ये इतनी बारीक और नफीस कढ़ाई है कि मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि आपने इस पर कितनी मेहनत की है, कितना वक्त लगाया है। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लिबास है माँ जी। सरफराज बेगम की खुशी की कोई हद नहीं थी। वो अच्छा कदरदां भी था। मगर ये बताएं माँ जी कि आपने मेरा नाप लिए बगैर ठीक मेरे नाप के कपड़े कैसे सी दिए? इस पर मुझे हैरत है। सरफराज बेगम का दिल मोहब्बत और ममता से लबालब भर गया। मैं तुम्हें सचमुच अपना बेटा समझती हूँ छोटे ठाकुर, और किसी माँ को अपने बेटे का नाप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी निगाहों की पेमाइश सच्ची होती है। अवतार सिंह ने अपना जायजा लिया, फिर पूछा, मैं कैसा लग रहा हूँ माँ जी? बहुत अच्छे, बिल्कुल मुगल शहजादों के जैसे। अवतार सिंह उनके सामने बैठ गया। मुझे इनाम में ऐसा ही जोड़ा और देंगी ना? एक नहीं, कई जोड़े दूंगी इंशाअल्लाह, सरफराज बेगम ने खुश होकर कहा। फिर बोली, अरे मैंने तुम्हें पास होने की मुबारकबाद तो दी ही नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो बेटे। अल्लाह तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए।
अवतार सिंह के लिए वो बहुत बड़ी दुआ थी, क्योंकि इस तस्करे पर उसे जिंदगी के इम्तिहान का ख्याल आ गया था। लेकिन बेटे, मुझे तुमसे एक शिकायत है, सरफराज बेगम ने अचानक कहा। अवतार सिंह संभल कर बैठ गया। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई माँ जी? हो सकता है तुम्हारे नज़दीक बड़ी बात ना हो, मगर मुझे तो बड़ी बात ही लगी, इसीलिए शिकायत कर रही हूँ। कुछ बताएं तो माँ जी। उस जज्बाती लम्हे में सरफराज बेगम हर एहतियात भूल गईं। उस वक्त वो बस एक माँ थीं, जिसे अपने बेटे से बदलिहाजी की शिकायत थी। अदब का तकाजा था बेटे कि तुम खुद मिठाई लेकर नीचे आते, मुझे ये खुशखबरी सुनाते और अपने हाथ से मेरा मुंह मीठा कराते। तुमने तो गैरों की तरह रंजना के हाथ मिठाई और खुशखबरी भेज दी। क्या बेटे माँ के साथ ऐसा करते हैं? वो जैसे फट पड़ी। अवतार सिंह का चेहरा फक हो गया। आपका दिल दुखा माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मेरे इस अमल में गुस्ताखी और बेअदबी नहीं थी, ना ही कोई बदनीयती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मजबूर भी हूँ माँ जी। तुम ये कह रहे हो कि तुम नीचे मेरे घर कभी नहीं आओगे? जी माँ जी। तो मुझे इसकी वजह भी बता दो। अवतार सिंह सोच में पड़ गया। उसकी हिचकिचाहट वाज़ेह थी। ये आप क्यों पूछ रही हैं? मैं जानना चाहती हूँ, ये ज़रूरी है मेरे लिए। मैं झूठ नहीं बोलता माँ जी, और सच बोलूँगा तो मुझे डर है कि आप मुझे बुरा समझने लगेंगी। सरफराज बेगम का दिल धड़क उठा। ऐसी क्या बात हो सकती है? कहीं नूरबानो का ख्याल दुरुस्त तो नहीं? वो परेशान हो गईं, लेकिन उन्हें उसकी ये अदा अच्छी भी लगी कि उसने झूठ नहीं बोला। सच बोलने से कभी नहीं डरो, और माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है, वजह तो तुम्हें बतानी होगी। बात यह है माँ जी कि मैं अगर आपका बेटा हूँ तो मुझे घर की इज्जत का ख्याल भी रखना है। अवतार सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं आपके घर बेटे की तरह आऊं और पास पड़ोस वालों के इल्म में ये बात आए तो बातें बनेंगी। कोई किसी की जबान तो पकड़ नहीं सकता, अपनी इज्जत का खुद ख्याल रखना होता है, और अब आपके घर की इज्जत मेरी इज्जत है। उसकी बात की सच्चाई ने सरफराज बेगम के दिल को छू लिया, लेकिन उन्हें एहसास हो रहा था कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस तरह सोचना तो तुम्हारी बड़ाई और अच्छाई की दलील है, इस पर मैं तुम्हें बुरा कैसे समझ सकती हूँ? उन्होंने कहा। बेहतर यह है कि मुझे पूरी बात बताओ। आप मुझसे वो क्यों सुनना चाहती हैं जो मैं कहना नहीं चाहता? अवतार सिंह बेबसी से बोला। मैं कह रहा हूं ना कि मेरा आपके घर आना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए मैं नीचे नहीं आऊंगा। नहीं, मुझे पूरी बात बताओ, वरना मैं समझूंगी कि तुम मुझे मां नहीं समझते। ठीक है, तो सुन लीजिए। अवतार सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा। देखिए माँ जी, आदमी तो खता का पुतला होता है, कुछ पता नहीं कब कहाँ बहक जाए। मैं बहन से महरूम रहा, मुझे नहीं मालूम कि भाई बहनों के साथ कैसे होते हैं, बहनों के साथ कैसा रवैया होता है उनका। और मैं भी आदमी हूँ, कभी मेरी नज़र भी बहक गई, चाहे एक लम्हे के लिए बहके, तो मैं तो सारी जिंदगी के लिए अपनी निगाहों में गिर जाऊंगा। मुझे हमेशा पछतावा रहेगा कि माँ जी ने मुझ पर बेटे का सा एतबार किया और मैंने इस एतबार को धोखा दिया, और इस शर्मिंदगी में मैं आपको भी खो बैठूंगा। मैं जानता हूँ माँ जी कि कोई भी इंसान किसी भी लम्हे किसी कमजोरी का शिकार हो सकता है। मैं खुद को ऐसी किसी आजमाइश में क्यों डालूं जिसमें हार कर मैं मोहब्बत करने वाली माँ को खो बैठूं। सरफराज बेगम मबहूत होकर उसे देख रही थीं। वो कितना अच्छा था, कितना समझदार, कितना हसास, और इतनी सी उम्र में वो दूर अंदेश भी है। इतने आगे तक की कैसे सोच लेता है, और वो कैसा सच बोलने वाला है कि उसने इतना बड़ा सच बोल दिया, और वो कितने लिहाज वाला है। उसने सिर्फ अपनी कमजोरी की बात की, ये नहीं कहा कि उनकी किसी बच्ची पर भी कोई कमजोरी हावी आ सकती है, और इसके नतीजे में भी शर्मिंदा वही होगा। वाकई उसके लिए तो उनके घर आना जाना हर तरह से खसारे का सौदा था। खामोशी गहरी और तवील हो गई थी। अवतार सिंह मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठा था, नजरें उठाने की उसमें हिम्मत नहीं थी, और सरफराज बेगम की खामोशी ने उसे चोर बना दिया था। वो नहीं जानता था कि वो कैसा सोच रही हैं, उनका क्या रद्द अमल है। वो उनके कुछ कहने का मुंतजिर था।
और सरफराज बेगम को उस पर ऐसी मोहब्बत आई थी कि वो गुंग होकर रह गई थीं। वो कुछ ना बोली तो अवतार सिंह ने नजरें उठाए बगैर डरते डरते कहा, क्या मैंने ये सच बोलकर आपको खो दिया माँ जी? सरफराज बेगम ने हैरत से उसे देखा। चंद लम्हे तो वो उसकी बात समझी ही नहीं। बात समझ में आई तो वो उठी। उन्होंने उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरा और बेहद मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम ली। नहीं बेटे, तुम तो मुझे पहले से भी ज्यादा अजीज हो गए हो। तुम जैसे बेटे तो नसीब वालों को मिलते हैं। मुझे तो तुम पर फख्र है बेटे। अब जरा सर तो उठाओ, इधर देखो तो। अवतार सिंह ने नजरें उठाईं। उसे उनकी आंखों में मोहब्बत और ममता का समंदर मौजूद नजर आया। शुक्रिया माँ जी, उसने धीरे से कहा और फिर नजरें झुका ली। वो अब भी खिसियाया हुआ था। माँ और बेटे के दरमियान शुक्रिया का लफ्ज कभी नहीं आता। उस लम्हे सरफराज बेगम के दिल में बेख्तियार एक तुंद बेहद मुंहजोर ख्वाहिश उभरी। काश काश ये लड़का मुसलमान होता और वो इसे दामाद बना लेती। उसकी इखलाकी खूबियां काबिले रश्क थीं। अगले ही लम्हे उन्होंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। अवतार सिंह अपने अंदर के मसाइल में इस तरह उलझा हुआ था कि बाहरी दुनिया का उसे कुछ पता ही नहीं था। उसे इल्म ही नहीं था कि बाहर की फजा कितनी बदल रही है। एक दिन बैठे बैठे नारों की आवाज़ें सुनकर वो चौंका। उसने समात पर जोर देकर सुनने की कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। ये क्या हो रहा है रघु? उसने पूछा। ये तो हर रोज होता है मालिक, रघु ने कहा। मुसलमान जलूस निकालते हैं, अलग मुल्क मांग रहे हैं ना। अवतार सिंह कोठे पर गया। वो खासा बड़ा जुलूस था। उसमें बच्चों की अक्सरियत थी, लेकिन बड़े भी शामिल थे। आगे मौजूद शख्स ने सब्ज रंग का एक परचम उठा रखा था। वो क़यादत कर रहा था। वो कहता, पाकिस्तान का मतलब क्या? पीछे वाले एक आवाज होकर जवाब देते, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान तो यह है उस मुल्क का नाम जो ये बनाना चाहते हैं, उसने सोचा। नाम उसे अच्छा लगा, अपना अपना सा। और पाकिस्तान का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी उस मुल्क में सिर्फ वही लोग होंगे जो इबादत में अल्लाह का शरीक किसी को ना बनाएं। लेकिन न जाने क्यों उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि इस नारे में आधा कलमा था, पूरा नहीं। उसने दिल ही दिल में पूरा कलमा पढ़ा। जुलूस आगे निकल गया। नारों की आवाज़ें धीमी होते होते मादूम हो गईं। वो वहीं खड़ा सोचता रहा। उस रोज़ पहली बार उसे एहसास हुआ कि शहर की फ़ज़ा में एक मुमकिना तब्दीली सांस ले रही है। वो अच्छी है या बुरी, ये अंदाज़ा वो नहीं लगा सकता था। लेकिन चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि एक और जुलूस नमूदार हुआ। वो जवाबी जुलूस था। बाहर देखते हुए उसे अंदाज़ा हुआ कि इस जुलूस में हिंदू और सिख शरीक हैं। वो करीब आए तो उसे उनके नारे सुनाई दिए, बट ना सकेगा हिंदुस्तान, बनने ना देंगे पाकिस्तान, इस धरती से निकलो मुसलो, हिंदुस्तान हमारा है, अपना तिरंगा अपनी आन, भारत माता अपने प्राण। दोनों जुलूसों का तजाद बेहद वाज़ेह था। एक तरफ के नारों में एक वतन के ख्वाब की मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ दहकती हुई शदीद नफरत थी। एक तरफ जिस्मानी हरकत सकनात की ज़बान में नरमी और अज़्म था तो दूसरी तरफ सख्ती और जारहियत थी। ये दो ग्रोह थे जो तसादुम की तरफ बढ़ रहे थे। अवतार सिंह को अंदाज़ा हो गया कि फ़ज़ा में जो मुमकिना तब्दीली उसे महसूस हो रही है उसमें इंसानी खून और तशद्दुद की बू रची हुई है। वो नीचे चला आया, लेकिन वो निहायत फिक्रमंदी से इसी बारे में सोचे जा रहा था। उस रोज़ उसने रघु से मास्टर जी के बारे में पूछा। मास्टर जी जाते वक्त तुम्हें अपने घर का पता तो देकर गए होंगे? नहीं मालिक। तुमने पूछा भी नहीं? पूछा था मालिक। वो बोले, पते का तुम्हें क्या करना है, मैं खुद ही 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। और अब इस बात को तकरीबन 2 महीने हो गए थे और वो वापस नहीं आए थे। अवतार सिंह को तशवीश होने लगी, कहीं मास्टर जी ज्यादा बीमार तो नहीं हो गए, वरना वो आ जाते। कहीं वो... इससे आगे वो सोचना नहीं चाहता था। एक ही जगह ऐसी थी जहां से उसे मास्टर जी का पता मालूम हो सकता था। मास्टर जी उसी स्कूल में पढ़ाते रहे थे जिसमें वो पढ़ता था। जब वो पिताजी के साथ गांव आए तो रिटायर हो चुके थे। स्कूल के हेडमास्टर ने ही मास्टर जी को पिताजी से मुतारिफ कराया था और उनकी सिफारिश की थी।
ہیڈ ماسٹر صاحب سے ہی ماسٹر جی کا پتہ معلوم ہو سکے گا۔ لیکن ان دنوں اسکول کی چھٹیاں تھیں، اسکول اب 1 اگست کو کھلے گا، تبھی کچھ معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ کالج کھل گئے۔ ابتدا میں تو پڑھائی ویسے بھی کم ہی ہوتی ہے، لیکن اوتار سنگھ کو اندازہ ہو گیا کہ اب پڑھائی کا ماحول ہے ہی نہیں، وہاں تو اب سیاسی گفتگو زیادہ ہوتی ہے۔ ٹیچرز کو بھی پڑھانے میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ادھر دوستوں کے دلوں میں بھی دوری ہو گئی تھی۔ محمود اور رام گوپال اب بھی ساتھ بیٹھتے تھے۔ اختلاف رائے تو ان کے درمیان پہلے ہی تھا، لیکن اب ان کے درمیان نفرت اور شدید کھینچاؤ تھا۔ در حقیقت وہ 2 ایسی قوموں کے نمائندے تھے جو ایک بے حد دھماکہ خیز تصادم کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اوتار سنگھ کو گرد و پیش سے ہمیشہ دلچسپی رہی تھی۔ وہ اندر کی دنیا میں دلچسپی لینے والا ایسا شخص تھا جو اندر کی دنیا کو باہر کے حوالوں سے اور باہر کی دنیا کو اندر کے حوالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ حالات حاضرہ سے اتنا بے خبر بیٹھا رہا، اپنے اندر کی دنیا میں مگن، اندر کی دنیا کے مسائل میں گم۔ یہ جولائی 46 کا عرصہ تھا۔ اس عرصے میں وہ خود پسند نہیں رہا، ایکسٹروورٹ ہو گیا۔ اندرونی دنیا کے باطنی مسائل دب کر رہ گئے، اس لیے کہ اب اس کے پاس ان پر سوچنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس وقت پورا ملک بارود کے سلگتے ہوئے ڈھیر پر بیٹھا تھا اور کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ بڑے پیمانے پر خون ریزی کا خدشہ اسے حقیقت میں بدلتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس صورتحال سے بے تعلق نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے معمولات میں آدمی کنارہ کش ہو کے، غیر جانبدار ہو کے گزارا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جہاں پوری قوم کا معاملہ ہو وہاں آدمی چاہے تو بھی غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ کبھی وہ خود بخود ملوث ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے، کبھی لوگ زبردستی اسے ملوث کر دیتے ہیں، اور ایسی بے اختیاری میں اس بات کی بھی ضمانت نہیں ہوتی کہ وہ درستی پر ہے۔ اس لیے اوتار سنگھ صورتحال کو پوری طرح سمجھنا اور اس کے بارے میں درست فیصلہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ اگر کسی بھی مرحلے پر کسی بھی حد تک اسے کسی فریق کا ساتھ دینا پڑے تو وہ غلطی نہ کرے، اس کا ساتھ دے جس کا موقف درست اور جائز ہو۔ اس کے نتیجے میں وہ اخبارات میں دلچسپی لینے لگا اور اخبارات بھی دونوں جانب کے پڑھتا تھا۔ اخبارات پڑھنے شروع کیے تو اسے حیرت بھی ہوئی اور خود پر افسوس بھی ہوا۔ اتنا کچھ ہو چکا تھا اور اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ پاکستان کو وہ مسلمانوں کا خواب سمجھتا تھا، لیکن صورتحال بتاتی تھی کہ مسلمان تیزی سے تعبیر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ بات طے تھی کہ انگریز رخصت ہونے والے ہیں۔ 16 مئی کو کیبنٹ پلان سامنے آیا۔ اس میں انگریزوں نے تقسیم ہند اور قیام پاکستان کو مسترد کر دیا تھا، لیکن مسلمانوں کے شدید رد عمل نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے ملک کو 3 گروپس میں تقسیم کر دیا۔ پہلے گروپ میں مدارس، بمبئی، متحدہ صوبے، مرکزی صوبے، بہار اور اڑیسہ شامل تھے۔ یہ ہندوؤں کے اکثریتی علاقوں کا گروپ تھا۔ دوسرے گروپ میں پنجاب اور صوبہ سرحد تھے۔ یہ مسلمانوں کے مغربی اکثریتی علاقوں کا گروپ تھا۔ تیسرے گروپ میں بنگال اور آسام تھے۔ یہ مسلمانوں کے مشرقی اکثریتی علاقوں کا گروپ تھا۔ انگریز چاہتے تھے کہ تینوں گروپ ایک ڈھیلے ڈھالے وفاق کے تحت چلیں، دفاع، خارجہ اور مواصلات۔ یہ 3 شعبے مکمل طور پر اس وفاق کے اختیار میں ہوں گے، باقی اختیارات صوبوں کے پاس ہوں گے۔ کیبنٹ پلان کے 2 حصے تھے، ایک دستور ساز اسمبلی سے متعلق تھا اور طویل المیعاد تھا، دوسرا عبوری حکومت سے تعلق رکھتا تھا اور مختصر المیعاد تھا۔ کیبنٹ مشن نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس پلان کو مسترد کیا جائے یا قبول کیا جائے تو مکمل طور پر، اور اگر بڑی سیاسی جماعتیں اس عبوری حکومت میں شامل ہونے سے انکار کریں گی تو وائسرائے کو اختیار ہوگا کہ اپنی مرضی کے کسی بھی گروپ کو حکومت بنانے کی دعوت دے۔ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے یہ اسکیم قبول کر لی۔ وائسرائے نے محمد علی جناح کو یقین دہانی کرائی کہ عبوری حکومت 12 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ ان میں 5 کانگریس کے، 5 مسلم لیگ کے، 1 سکھوں کا اور 1 ہندوستانی عیسائیوں کا نمائندہ ہوگا، جبکہ کانگریس 5 کانگریسی اراکین یعنی تمام ہندو، 4 مسلم لیگی اراکین، 1 غیر مسلم لیگی مسلمان رکن، 1 غیر کانگریسی ہندو رکن، 1 شودر، 1 انڈین عیسائی، 1 سکھ اور 1 کانگریسی عورت پر مشتمل 15 رکنی کابینہ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے وائسرائے نے 16 جون کو کچھ تجاویز پیش کیں۔
उनकी रूह से उबूरी हुकूमत 14 अराकीन पर मुश्तमिल होगी, जिनमें 6 कांग्रेसी, 5 मुस्लिम लीगी, 1 सिख, 1 इंडियन ईसाई और 1 पारसी शामिल होगा। मुस्लिम लीग ने यह तजवीज़ कबूल कर ली, लेकिन कांग्रेस ने इस बुनियाद पर इसे मुस्तरद कर दिया कि इसमें कौम परस्त मुसलमानों का कोई नुमाइंदा नहीं है। वायसराय ने कह दिया था कि अगर कोई बड़ी पार्टी इस तजवीज़ को कबूल नहीं करती तो भी हुकूमत तश्कील देते वक्त कोशिश की जाएगी कि वो मुमकिना तौर पर तमाम सियासी तबकों की नुमाइंदा हुकूमत हो। कांग्रेस के इनकार के बाद मुस्लिम लीग को तवक्को थी कि वायसराय कांग्रेस के बगैर उबूरी हुकूमत तश्कील देगा, लेकिन वायसराय के पीछे हटने से ये साबित हो गया कि उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। चुनाचे 27 जुलाई को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की तजावीज़ कबूल करने से इनकार कर दिया और 16 अगस्त को बरतानवी हुकूमत के खिलाफ रास्त इकदाम का दिन मनाने का ऐलान कर दिया। उसके फौरन बाद कलकत्ता में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े। बड़ी तादाद में मुसलमान मारे गए। इन फसादात ने अवतार सिंह को ये तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया कि मुसलमान पाकिस्तान का मुतालबा करने में हक बजानिब हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदू अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखेंगे और उन्हें कुचल डालेंगे। 1 अगस्त को स्कूल खुल गए। अवतार सिंह हेडमास्टर से मिलने के लिए गया। हेडमास्टर ने उसे बड़ी इज्जत से बिठाया। कैसे हो अवतार सिंह? जी ठीक हूँ। हमारी याद कैसे आ गई? अवतार सिंह शर्मिंदा हो गया। इस स्कूल को और आप सब असातिज़ा को तो मैं भूल ही नहीं सकता। इल्म हासिल करना आप ही लोगों से सीखा है मैंने। हमें तुम पर फख्र है अवतार सिंह, तुम बहुत होनहार शागिर्द हो। हेडमास्टर ने कहा। फिर पूछा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? उनका तो देहांत हो गया सर। अवतार सिंह ने उन्हें तफसील बताई। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, हेडमास्टर ने मुतासिफाना लहजे में कहा। मैं आपके पास एक काम से आया हूँ, कहो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मेरे उस्ताद थे जिनकी सिफारिश आपने की थी, वो इस स्कूल से ही रिटायर हुए थे, कांति प्रसाद जी। हाँ, मुझे याद है। मुझे उनका पता चाहिए। पता? वो तो शायद पुराने रिकॉर्ड में ही मिल सकेगा। अच्छा, मैं देखता हूँ। उन्होंने घंटी बजाई। चपरासी आया तो उन्होंने एक पर्चे पर उसे कुछ लिख कर दिया। ये बंसीधर के पास ले जाओ, उससे कहो ये फौरी चाहिए। चपरासी चला गया। आधे घंटे के बाद बंसीधर खुद आया और कांति प्रसाद जी का पता एक कागज़ पर लिख कर दे दिया। अवतार सिंह हेडमास्टर साहब का शुक्रिया अदा करके कमरे से निकल आया। वो अच्छा खासा मकान था। अवतार सिंह ने दरवाजे पर दस्तक दी तो 7-8 साल का एक लड़का सामने आया। कांति प्रसाद जी यहीं रहते हैं ना? अवतार सिंह ने उससे पूछा। ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। अवतार सिंह गड़बड़ा गया। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? उसे ये डर था कि पुराना पता है, न जाने अब मास्टर जी वहाँ रहते भी होंगे या नहीं। राम प्रसाद। उसी लम्हे अंदर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। गंगा, ओ गंगा, कौन आया है रे? फिर उस जवान औरत ने करीब आकर बाहर झांका। कौन है आप? किससे मिलना है? उसने अवतार सिंह से पूछा। कांति प्रसाद जी से। कौन कांति प्रसाद? अरे तुम कहीं बापू को तो नहीं पूछ रहे हो? वो इस स्कूल में पढ़ाते थे। औरत ने उसे गौर से देखा। तुम उन्हें कैसे जानते हो? अवतार सिंह को ये बात अजीब लगी कि वो दरवाजे पर खड़ी तफ्तीश कर रही है। पहले तो वो कांति प्रसाद जी को उनके नाम से भी नहीं पहचानती थी। मैं उनका शागिर्द हूँ, कई साल से वो मेरे साथ रहे हैं। अरे तो वो तुम हो, आओ अंदर आओ। वो उसे अंदर ले गई। दरवाजे से दाखिल होते ही खासा बड़ा सहन था। सहन के पार सामने के रुख पर कमरे बने हुए थे। कोने वाले कमरे के पहलू में जीना था, ऊपर भी 2 कमरे बने थे। वो उसे नीचे के एक कमरे में ले गई। अब उसका अंदाज बदल गया था। आप यहाँ बैठिए, उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। अवतार सिंह ने खड़े खड़े कमरे का जायजा लिया। सुनिए, मास्टर जी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है, उसने कहा। वो कमरे से जाते जाते पलटी। वो तो, वो कहते कहते रुकी। अवतार सिंह का दिल घबराने लगा। कहीं मास्टर जी? वो तो अपने कमरे में हैं। बिलाखिर उसने जुमला पूरा किया। मुझे उनसे मिलवा दीजिए, अवतार सिंह ने लजाजत से कहा।
میں ان کے لیے ہی آیا ہوں. میں ابھی شربت لائی, آپ پی لیں, پھر ان سے مل لیجئے گا. شربت کی کچھ ایسی ضرورت نہیں, اور وہ میں ان کے کمرے میں ہی پی لوں گا. اس کا منہ کھل گیا, نہ جانے وہ حیرت تھی یا خوف. آپ یہیں پی لیں, اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا. اوتار سنگھ جھنجھلا گیا. شربت کی کوئی اہمیت نہیں, میں یہاں ماسٹر جی سے ملنے آیا ہوں, آپ مجھے ان سے ملوا دیں. اچھا, آئیں میرے ساتھ. عورت کے انداز سے لگا کہ وہ اپنی جھنجھلاہٹ اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ صحن میں آئے. عورت نے سامنے ایک چھوٹی سی کوٹری کی طرف اشارہ کیا. وہ وہاں ہیں, جاؤ ان سے مل لو. اوتار سنگھ کو وہ کوٹری دور سے ہی عجیب لگی. اتنے کمروں کے ہوتے ہوئے ماسٹر جی اس تنگ کوٹری میں کیوں رہ رہے ہیں؟ بہرحال وہ اس کی طرف بڑھنے لگا. درمیان میں اس نے پلٹ کر کمرے کی طرف دیکھا. وہ عورت اب بھی دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. اسے دیکھتے پایا تو اس نے منہ پھیر لیا اور کمرے میں چلی گئی. اوتار سنگھ کوٹری کے دروازے پر ٹھٹکا. اندر اندھیرا تھا. بالآخر اس نے اندر قدم رکھا. چند لمحے تو اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اسے گھبراہٹ ہونے لگی, مگر چند لمحوں میں اس کی نظر اندر کے اندھیرے سے ہم آہنگ ہو گئی. تب جو کچھ اس نے دیکھا اس نے اسے ہلا دیا. کوٹری اس کے اندازے سے بھی بڑھ کر تنگ تھی. کونے میں دیوار سے ایک جھیلنگا چارپائی تھی جس پر ایک استخوانی وجود بکھرا ہوا تھا. نقوش نظر آنے کے باوجود وہ ماسٹر جی کو پہچان نہیں سکا. وہ تو جیسے چرمرا کر رہ گئے تھے. چہرے پر بھی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں تھا اور ان کی آنکھیں بند تھیں. وہ بے تابی سے ان کی طرف لپکا. چارپائی کی پٹی پر ٹکتے ہوئے اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے. ماسٹر جی, یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ ماسٹر جی نے آنکھیں کھولی اور نحیف آواز میں بولے. کون ہے؟ میں ہوں ماسٹر جی, اوتار سنگھ. ماسٹر جی نے پہلو بدلنے کی ناکام کوشش کی اور اسے بہت غور سے دیکھا. تم یہاں کیوں آ گئے بیٹے؟ باہر سے گنگا نامی بچے کی آواز سنائی دی. وہ اسے پکار رہا تھا. بابو جی, یہ کرسی لے لو. اوتار سنگھ نے دروازے کی طرف رخ کر کے جواب دیا. اندر لے آؤ. میں اندر نہیں آ سکتا بابو جی, آپ آ کر کرسی لے لو. اندر نہیں آ سکتے تو واپس لے جاؤ, اوتار سنگھ نے جھنجھلا کر کہا. پھر وہ ماسٹر جی کی طرف مڑا. یہ سب کیا ہے ماسٹر جی, اور آپ کا اتنا برا حال ہے؟ مجھے ٹی بی ہو گئی ہے, ماسٹر جی نے اٹک اٹک کر کہا. اوتار سنگھ کے لیے وہ ایسا دھماکہ تھا کہ چند لمحے کو اسے لگا کہ اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی. وہ رونے لگا. شاید اس وقت وہ نہ روتا تو اسے کچھ ہو جاتا. میں بہت برا ہوں, بہت غیر ذمہ دار ہوں ماسٹر جی. ایسا نہ کہو بیٹے, 2 مہینے ہو گئے اور میں نے آپ کی خبر تک نہیں لی. یہ غیر ذمہ داری ہی تو ہے, اوتار سنگھ نے کہا. لیکن آپ واپس کیوں نہیں آ گئے؟ اس بیماری کے ساتھ کیسے آتا؟ ماسٹر جی کے لہجے میں بے بسی تھی. یہ تو لگنے والی بیماری ہے بیٹے. اچانک وہ چونکے. یہاں سے اٹھ جاؤ بیٹے, تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. میں نہیں چاہتا کہ تمہیں یہ بیماری لگے. مجھے کچھ نہیں ہوگا ماسٹر جی, اوتار سنگھ نے تڑپ کر کہا. اور ہو جائے تو بھی مجھے پرواہ نہیں. آپ نے مجھے علم جیسی دولت دی ہے. اگر مجھے آپ کی بیماری لگ جائے تو مجھے قبول ہے. میرے اپنے بچے بھی میرے پاس نہیں آتے, ماسٹر جی نے رندھی ہوئی آواز میں کہا اور رونے لگے. اوتار سنگھ نے کوٹری کا تفصیلی جائزہ لیا. سامنے والی دیوار کے ساتھ لوہے کے کچھ پرانے ٹرنک اوپر تلے رکھے تھے. ان کے پاس چند گٹریاں تھیں. ایک ناکارہ سلائی مشین بھی تھی. گرد کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ مدت سے وہاں جھاڑو نہیں دی گئی. کوٹری میں کوئی کھڑکی, کوئی روزن نہیں تھا. گھٹن بہت زیادہ تھی. ہوا کا کوئی گزر ہی نہیں تھا. دھوپ بھی صرف صبح کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آتی ہوگی. پٹی پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر دکھ گئی تھی. اس نے پہلو بدلا تو اس کے پاؤں برتن سے ٹکرائے. اس نے نیچے دیکھا. وہ ایک پلیٹ تھی جس میں تھوڑی سی دال بچی ہوئی تھی. قریب ہی ایک چنگیر تھی جس میں موجود آدھی روٹی سوکھ کر لکڑی ہو چکی تھی. وہ برتنوں کو اٹھانے کے لیے جھکا تو اسے وہ بڑا تسلا نظر آیا جو یقیناً تھوکنے کے کام آتا تھا. وہ بہت گندا ہو رہا تھا. اوتار سنگھ کی سمجھ میں لمحوں میں سب کچھ آ گیا.
मास्टर जी का दुख, उनका रोना। उन्होंने अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत की थी, उनका बहुत ख्याल रखा था। कई बरस वो उनके साथ रहे। पिताजी उन्हें माकूल फीस देते थे और मास्टर जी के अपने अखराजात नहीं थे, वो सब कुछ बच्चों को भेज दिया करते थे। मगर आज उन पर वक्त पड़ा था तो उनके बच्चों ने उन्हें काठ कबाड़ की तरह इस कोठरी में फेंक दिया था, अछूत बनाकर रख दिया था। वो समझ सकता था कि उनके बच्चों को नुकसान का एहसास हो रहा होगा। वो एक बाकायदा आमदनी से भी महरूम हो गए थे, उल्टा मास्टर जी उन पर बोझ हो गए थे। अचानक मास्टर जी पर खांसी का दौरा पड़ा, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। अवतार सिंह ने सहारा देकर उन्हें उठाया, फिर उसने तसला उनके सामने रख दिया। खांसी के दौरे के बावजूद मास्टर जी नफ़ी में सर हिलाए जा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि वो इस तसले को छुए भी। आप मेरी फिक्र ना करें मास्टर जी, थूक दें। मजबूर होकर मास्टर जी ने तसले में थूका। खांसी का दौरा रुका तो मास्टर जी का चेहरा थूक से लथड़ चुका था। अवतार सिंह ने रुमाल निकाला और उनका मुंह पोंछ दिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। मैं अभी आता हूँ मास्टर जी। वो कोठरी से निकला। औरत और बच्चा कुछ दूर खड़े उसी तरफ देख रहे थे। वो उनसे कुछ कहे बगैर घर से निकल आया। डॉक्टर ने जितनी देर मास्टर जी का मुआयना किया उससे ज्यादा देर तक कोठरी का तफसीली जायजा लिया। फिर उसने सर हिलाते हुए कहा, ये यहाँ कब से हैं? अवतार सिंह ने मास्टर जी की तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोले। आखिर उसने जवाब दिया, 1 महीने से ज्यादा हो गया होगा। आप कैसे बेटे हैं? डॉक्टर ने मलामत भरे लहजे में कहा, इस बीमारी में, ऐसे माहौल में रहना इनके लिए मोहलिक है। क्या आप ये बात नहीं समझते? ये गर्द, ये गंदगी इनके मर्ज को और बढ़ा देगी। इन्हें साफ सुथरे माहौल, रोशनी, ताज़ा हवा और अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है। इनके लिए ये चीज़ें दवा से बढ़कर हैं और आपने इन्हें इस कोठरी में मरने के लिए छोड़ रखा है। अवतार सिंह ने नदामत से सर झुका लिया। कांति प्रसाद जी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर उसी लम्हे कमरे में एक जवान आदमी दाखिल हुआ। उसमें उनके पुराने दौर की शबाहत थी। उसने मुंह पर रूमाल रखा हुआ था। तुम कौन हो? उसने आते ही घुटी घुटी आवाज में अवतार सिंह से पूछा। मैं अवतार सिंह हूँ, मास्टर जी का शागिर्द। अवतार सिंह ने नर्म लहजे में कहा, आपके पास आने से पहले मास्टर जी मेरे ही पास रहते थे। मैं बद्री प्रसाद हूँ, इनका बेटा। जवान आदमी ने कांति प्रसाद जी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अवतार सिंह के साथ उसका रवैया अब मौदबाना था। डॉक्टर हैरत से उन दोनों को देख रहा था। आई एम सॉरी मिस्टर अवतार सिंह, मैंने बिला वजह आपको बुरा भला कहा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं वाकई अपनी गफलत और बेखबरी पर शर्मिंदा हूँ। 2 महीने में मास्टर जी को भूला रहा, मैं कसूरवार हूँ। बहरहाल जो कुछ मैंने आपसे कहा उसूलन मुझे इनसे कहना चाहिए था। डॉक्टर ने बद्री प्रसाद को देखते हुए कहा, फिर हकारत भरे लहजे में बोला, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन पर कुछ असर होगा। बद्री प्रसाद खिसिया गया। देखिए, हमसे जो बन पड़ा हमने किया। अपनी हैसियत के मुताबिक डॉक्टर को दिखाया, दवा दी, लेकिन कुछ फायदा नहीं। ये मर्ज ही लाइलाज है। आपकी हैसियत का मुझे इल्म नहीं, डॉक्टर ने तल्ख लहजे में कहा, लेकिन जो आपने कहा वो भी देख रहा हूँ। आपके मुंह से तो अभी तक रूमाल भी नहीं हटा। इन्हें यहाँ जिस तरह खाना दिया जा रहा है इसका आपकी हैसियत से कोई ताल्लुक नहीं, और आपके अंदाज से मुझे पता चल गया कि इन्हें यहाँ फेंकने के बाद आप पहली बार यहाँ आए हैं। जरा ये तो बताएं, इन्हें खाना देने कौन आता है यहाँ? घर की मुलाजिमा है। वो आपकी हैसियत का सबूत है, और ये जिस हाल में है इससे आपकी संगदिली जाहिर होती है, डॉक्टर ने कहा। फिर वो अवतार सिंह की तरफ मुड़ा। बाहर चलें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो दोनों बाहर निकल आए। बद्री प्रसाद उनके पीछे पीछे था। दरवाजे पर पहुंचकर डॉक्टर रुका। इनका मर्ज बहुत बढ़ चुका है, अब आप इनके साथ एक ही भलाई कर सकते हैं। बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर अब बद्री प्रसाद को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रहा था। मुझे नहीं मालूम आप अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं। मास्टर जी के लिए मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ, अवतार सिंह ने कहा। आप बताइए तो। जितनी जल्दी हो सके इन्हें किसी पहाड़ी मकाम पर ले जाएं, किसी सैनाटोरियम में दाखिल करा दें। ये तो कोई मसला ही नहीं, आप कोई मकाम तजवीज़ करें। शिमला बेहतर रहेगा। आप कहें तो मैं वहाँ के एक सैनाटोरियम को लेटर लिख दूंगा। तो आप लिख दें
میں ماسٹر جی کو کل ہی لے جاؤں گا۔ بدری پرساد کو توہین کا احساس ہونے لگا۔ آپ لوگ یوں فیصلے کر رہے ہیں جیسے پتا جی کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، ہماری مرضی کے بغیر۔ میں ان کے پوچھنے والوں کو دیکھ چکا ہوں، ڈاکٹر نے بے حد خراب لہجے میں کہا۔ برسوں بعد آپ اس حال کو پہنچیں اور آپ کی اولاد آپ کو اس طرح رکھے تو آپ کی سمجھ میں یہ سب کچھ زیادہ آسانی سے آ جائے گا۔ آپ کچھ بھی کہیں، ہماری مرضی کے بغیر آپ پتا جی کو کہیں نہیں لے جا سکتے۔ آپ ماسٹر جی کے بیٹے ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ اوتار سنگھ نے بدری پرساد سے کہا، آپ سے بعد میں بات ہو جائے گی۔ پھر وہ ڈاکٹر کی طرف مڑا۔ ڈاکٹر صاحب، کل مجھے سفارشی خط مل جائے گا؟ جی ہاں، میرے مطلب سے لے لیجئے گا۔ اور ہاں، میں کچھ دوائیں لکھ رہا ہوں، وہ انہیں دیتے رہیے۔ ڈاکٹر نے دواؤں کا پرچہ لکھا اور اوتار سنگھ کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اوتار سنگھ بدری پرساد کی طرف مڑا۔ اب فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ پتا جی یہیں رہیں اور ان کا علاج بھی ہوتا رہے۔ بات اوتار سنگھ کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ خود غرض بیٹا اب باپ کی بیماری سے منفعت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پیسہ اوتار سنگھ کے لیے مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ ماسٹر جی کی سنگ دل اولاد کو کچھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، آپ نے ڈاکٹر کی بات توجہ سے نہیں سنی۔ اس نے اسے ماسٹر جی کے ساتھ آخری بھلائی کہا ہے۔ ڈاکٹر تو کہتے ہی رہتے ہیں، بدری پرساد نے بے پرواہی سے کہا۔ اوتار سنگھ اسے باپ کی طرف سے بے پرواہی اور بے حسی کا طعنہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، فیصلہ ماسٹر جی خود کر لیں گے۔ وہ دونوں پھر کوٹری میں چلے آئے۔ بدری پرساد نے پھر منہ پر رومال رکھ لیا تھا۔ اوتار سنگھ نے کانتی پرساد جی سے کہا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے لیے آپ کو کسی پرفضا مقام پر جانا ہوگا۔ کانتی پرساد جی اسے دیکھتے رہے، بولے کچھ نہیں۔ اب آپ کے سامنے 3 راستے ہیں، اوتار سنگھ نے کہا۔ شملہ چلے جائیں، وہاں ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا جائے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر ہفتے آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میرے گھر چلیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں۔ تیسری تجویز میری نہیں، آپ کے بیٹے کی ہے۔ آپ یہیں رہیں، میں آپ کا علاج کراؤں گا۔ جینا تو بہت دور کی بات ہے، میں ان مورکھوں کے پاس مرنا بھی نہیں چاہتا۔ کانتی پرساد جی نے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پتا جی، ہمارے ہوتے ہوئے آپ… رومال تو منہ سے ہٹا لے مورکھ۔ میرے اس شاگرد نے اپنے ہاتھ میں تسلا اٹھا کر مجھے تھوکنے کا موقع دیا، اپنے رومال سے میرا لتھڑا ہوا منہ صاف کیا۔ اسے بیماری لگنے کا ڈر نہیں، اور تم لوگوں نے مجھے جانور سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ کانتی پرساد جی نے اوتار سنگھ کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو چھوٹے ٹھاکر، میں عزت سے سانس لینا بھی بھول چکا ہوں یہاں۔ اوتار سنگھ نے بدری پرساد کو دیکھا۔ اب تو اجازت ہے۔ بدری پرساد کھسیا کر رہ گیا۔ اوتار سنگھ نے ماسٹر جی کو ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ اس کا دل دکھنے لگا، وہ پھول جیسے ہلکے تھے۔ انہیں ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے وہ کوٹری سے نکل آیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ کالج کھلنے کے دن تک اوتار سنگھ کو ارجن کی فکر تھی۔ ارجن ہی جے پور والے راز سے پردہ اٹھا سکتا تھا۔ کالج کھلے 2-3 دن ہو گئے، لیکن ارجن کی صورت نظر نہیں آئی۔ ویسے وہ اس کے دوستوں کے حلقے میں تھا بھی نہیں۔ پھر اس نے ارجن کے متعلق معلوم کیا۔ پتہ چلا کہ وہ اب تک آیا ہی نہیں ہے۔ کئی دن تک اسے ہر روز یہ دھڑکا رہتا کہ ابھی ارجن اسے نظر آئے گا اور اس پر جھپٹتے ہوئے کہے گا، کتنے لوگوں کو ختم کرا دیا تم نے۔ لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ کسی بات کا خوف ہو تو اس کا دھڑکا لگا رہتا ہے، لیکن وہ ٹلتی رہے تو دھیرے دھیرے خوف مٹ جاتا ہے۔ یہی اوتار سنگھ کے ساتھ ہوا۔ ویسے بھی اس کا معاملہ تھا بھی کچھ عجیب۔ ایسا کھلا معاملہ جس طرح سے پردے میں رہا تھا، اس سے اسے اس معاملے میں کسی بڑی طاقت کی کار فرمائی کا خیال آتا تھا۔ بہرحال چند ہی روز میں وہ ارجن کو بھول گیا۔ سامنے اور اہم معاملات بھی تھے۔ ماسٹر جی کو وہ شملہ کے سینیٹوریم میں چھوڑ آیا تھا۔ صرف چھوڑ نہیں آیا تھا، اس نے وہاں 2 روز رک کر اطمینان کیا تھا کہ وہاں ماسٹر جی کی بہت اچھی دیکھ بھال ہوگی۔ کالج میں پڑھائی کی صورتحال اب بھی ویسی ہی تھی۔ جہاں پورا ملک بے یقینی اور انتشار کی کیفیت میں ہو، وہاں زندگی بھی رک جاتی ہے۔ ان کے خالی پیریڈز کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ ان کے لائبریری میں جانے اور مطالعہ کرنے کا رجحان کم ہو گیا تھا۔
مطالعہ اخبارات تک محدود ہو گیا تھا۔ باہر لان پر اور کامن روم میں دوستوں کی نشستیں ہوتی تھیں، ان میں بھی صرف سیاست پر گرما گرم بحث ہوتی تھی۔ جناح بے اصول آدمی ہیں۔ ایک دن ایسی ہی ایک نشست میں رام گوپال نے اعلان کیا، تم اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ محمود نے تمسخرانہ انداز میں کہا، میں نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب مسلم لیگ نے کانگریس کے بغیر عبوری حکومت میں شامل ہونا قبول کیا تھا۔ رام گوپال نے کہا، اصل میں مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ کانگریس عبوری حکومت میں شامل نہ ہو۔ یہ تجزیہ احمقانہ ہے۔ دراصل یہ سوچ کانگریس کی ہے، کیونکہ اس نے ملک میں دو اکثریتی جماعتوں کے وجود جیسی حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ مسلم لیگ کانگریس کے وجود سے انکار نہیں کرتی۔ اسی کی بنیاد پر دو قومی نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ ملک کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ اسے ملک کے 90% سے زیادہ مسلمانوں کی حمایت حاصل ہے۔ اب ذرا یہ تو دیکھو کہ کانگریس نے وائسرائے کی تجاویز کو قبول کرنے سے انکار کس بنیاد پر کیا؟ اس پر کہ اس میں قوم پرست مسلمانوں کا کوئی نمائندہ شامل نہیں ہے، حالانکہ ایسے نام نہاد قوم پرستوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اور کانگریس کو ان کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تو موجود ہے نا۔ کانگریس کسی مذہب کو ماننے والوں کی جماعت نہیں، رام گوپال نے بڑے جوش سے کہا۔ وہ تو پورے ملک کی نمائندگی کرتی ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ کانگریس ایک قومی سطح کی سیاسی جماعت ہے، جبکہ مسلم لیگ مذہب کی بنیاد پر قائم ہونے والی غیر مذہبی سیاسی جماعت ہے۔ میں تھوڑی دیر کو تمہاری بات مان لوں تب بھی یہ حقیقت تو نہیں بدلے گی کہ مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے متحد ہیں۔ الیکشن میں مسلم لیگ کے امیدواروں کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں۔ ایک تو تم لوگ بحث کرتے ہوئے موضوع سے ہٹ جاتے ہو، فتح سنگھ نے اعتراض کیا۔ میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کا یہ مطالبہ کہ عبوری حکومت میں قوم پرست مسلمانوں کا نمائندہ ہونا ضروری ہے، دراصل اپنی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کانگریسی مسلمان کو مسلم لیگی کی جگہ دی جائے، یوں مسلمانوں کا ایک نمائندہ کم ہوگا اور دوسری طرف ان کی طاقت بڑھے گی۔ یہ کانگریس کی بدنیتی کا ثبوت ہے، اور یہ مسلم لیگ کی بدنیتی ہے کہ کانگریس کے انکار پر میدان خالی پا کر اس نے اس پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رام گوپال بولا، یہ تو سیاسی اور جمہوری عمل جاری رکھنے کی کوشش تھی، ورنہ انگریز تو یہاں رکنے کا بہانہ چاہتے ہیں۔ محمود نے کہا، تو اب مسلم لیگ پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ رام گوپال نے اعتراض کیا۔ اصول کی بنیاد پر وائسرائے نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کر یہ ثابت کر دیا کہ درپردہ وہ کانگریس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس جانبداری کے ساتھ مسلم لیگ عبوری حکومت میں صرف استعمال ہوگی، اور اس جانبداری کے ساتھ تم ان سے پاکستان مانگ رہے ہو۔ رام گوپال نے مضحکہ اڑایا، پاکستان تو انہیں دینا پڑے گا، پاکستان تو ہم لے کر رہیں گے۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے بات کرنے والا محمود ایک دم جذباتی ہو گیا۔ تم اصول کی بات کرتے ہو؟ مسلم لیگ نے عبوری حکومت سے منہ موڑ کر ثابت کر دیا کہ وہ کانگریس کے ساتھ کسی پلیٹ فارم پر بھی بیٹھنا نہیں چاہتی، اور میں کہتا ہوں کہ کانگریس کا اعتراض وائسرائے اور کانگریس کی ملی بھگت تھی، ڈرامہ تھا۔ کانگریس صرف یہ چاہتی ہے کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے کہیں نمایاں نہ ہونے پائے۔ اس سازش کے ذریعے انہوں نے مسلم لیگ کے لیے عبوری حکومت میں شامل ہونے کا راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ تو یہ تدبر کی کمی ہے، رچرڈ اچانک بول پڑا۔ مسلم لیگ کا رد عمل وہی رہا جو کانگریس چاہتی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ لیگی قیادت بالآخر درست فیصلہ کرے گی، محمود نے کہا۔ فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے، رام گوپال نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ 16 اگست ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہوگا۔ میں ایک بات بتاؤں، رچرڈ پارسن بولا، میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ آزادی کے قابل نہیں ہو، تم میں اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر تشدد کا رجحان ہے۔ یہ بہت بڑی آبادی کا ملک ہے جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ کلکتہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ آزاد ہونے کے بعد تم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہو گے، کہیں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے تو کبھی مذہب کے نام پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کا پاکستان کا مطالبہ بالکل جائز اور فطری ہے۔
मुत्तहिदा हिंदुस्तान में तो इनकी नस्ल ही मिटा दी जाएगी। मैं यकीन से कहता हूँ कि 100 साल तक तो इस खिते में कोई इलेक्शन खून रेजी के बगैर नहीं होगा। तुम पूरे हिंदुस्तान की तौहीन कर रहे हो, राम गोपाल ने मुश्तइल होकर कहा। जो देख रहा हूँ उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ, दलील से तरदीद कर सकते हो तो करो, रिचर्ड ने चैलेंज किया। तुम लोगों को सियासत का होका हो गया है, अमृता बिलबिलाकर बोली। कितनी तकलीफ दे गुफ्तगू करते हो, मेरे तो सर में दर्द हो गया। चलो अब चाय पिलाओ, पुष्पा ने कहा। वो सब कैंटीन की तरफ चल दिए। सरफराज बेगम को इस बार ऐसा सुकून आया था कि कोई खलिशी नहीं रही थी। वो पूरी तरह से मुतमईन हो गई थीं। इसलिए उन्होंने बच्चियों से कोई बात ही नहीं की। हालांकि बच्चियां तवक्को कर रही थीं। वो कुछ बदल गई थीं। छोटे ठाकुर का तज़किरा करना उन्होंने छोड़ दिया था। बच्चियां उनकी तब्दीली को गहरी नज़र से देख रही थीं। एक दिन इसी तरह गुजर गया। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद तीनों बहनें साथ बैठी थीं। सरफराज बेगम दोपहर के खाने के बाद आधे घंटे लेटने की आदी थीं। वो अपने कमरे में थीं। खिलाफे मामूल बात नूरबानो ने छेड़ी। परसों अम्मा ऊपर से होकर आई हैं तो चुप चुप हैं। हाँ आपी, इन्होंने कोई बात ही नहीं की। मुझे लगता है गुब्बारे से हवा निकल गई है, नूरबानो ने कहा। क्या मतलब? नूरबानो ने तुनक कर पूछा। मेरी बात की तस्दीक हो गई होगी किसी तरह, नूरबानो बोली। वरना अम्मा तो ऊपर से आते ही छोटे ठाकुर का कसीदा पढ़ती थीं। मुझे तो लगता है कि अम्मा इस मामले में हमसे खफा हैं, तुम्हारी वजह से, नूरबानो ने उसे इल्जाम दिया। जी नहीं, मेरे कहने से कुछ फर्क पड़ता तो वो ऊपर जाना ही छोड़ देती, नूरबानो ने तुनक कर कहा। 2 दिन हो गए वो ऊपर नहीं गई हैं, गुलनार बोली। अगर वो ऊपर नहीं जाती तो समझ लो कि छोटे ठाकुर की असलियत खुल गई है। मेरा कोई कसूर नहीं इसमें। लेकिन उसी शाम सरफराज बेगम ऊपर चली गईं। इस बार भी उनका रवैया पहले वाला था। लड़कियां फिर सर जोड़कर बैठीं। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है, नूरबानो ने कहा। वो नूरबानो से मुखातिब थी। अगर तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त होता तो अम्मा ऊपर जाती ही नहीं। मैं अम्मा को समझती हूँ, नूरबानो के लहजे में फख्र था। कोई बड़ी बात हो जाए तो भी ऊपर जाना नहीं छोड़ेंगी। उनकी तबीयत में वज़ादारी है। उसे बेटा कहा है तो उम्र भर निभाएंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि उसे नीचे नहीं आने देंगी। तुमसे तो बस कोई अफसाने निगारी करा ले, नूरबानो ने भन्ना कर कहा। बेपर के भी कौवा बना डालती हो। मेरी समझ में बात आ रही है, अचानक गुलनार ने कहा। लो, भाई की आरजुमंद बहन भी बोली, नूरबानो ने तमस्खराना अंदाज में कहा। क्यों, ये क्यों नहीं बोल सकती? नूरबानो फौरन छोटी बहन की हिमायत में डट गई। हाँ गुलनार, बताओ, तुम्हारी समझ में क्या आया है? इस बार जो अम्मा ऊपर गई थीं तो छोटे ठाकुर के लिए कुर्ता पाजामा लेकर गई थीं। हाँ मुझे याद है, नूरबानो ने कहा। वो कुर्ता जो उन्होंने 1 महीने की मुशक्कत के बाद काढ़ा था, नूरबानो ने अजीब से लहजे में कहा। जी, और बहुत खूबसूरत काढ़ा था, गुलनार ने जल्दी से वजाहत की। तुम कुछ कह रही थीं, नूरबानो ने गुलनार को आंखें दिखाईं। मेरा ख्याल है बाजी कि छोटे ठाकुर को अम्मी का वो तोहफा अच्छा ना लगा होगा। इतना खूबसूरत लिबास किसे बुरा लगेगा? नूरबानो ने बेयकीनी से कहा। वो हिंदू है ना, हिंदू कुर्ता भी और तरह का पहनते हैं और साथ में धोती होती है। तो फिर छोटे ठाकुर ने इसका इजहार भी कर दिया होगा अम्मा पर। जाहिर है अम्मा को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। हाँ, ये मुमकिन है, नूरबानो ने कहा। तो अब अम्मा जाती तो हैं लेकिन उनके मुतालिक बात नहीं करती। सूरत हाल ऐसी थी कि इससे बेहतर कोई बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। सरफराज बेगम का मामूल अब भी वही था। हर दूसरे तीसरे दिन वह छोटे ठाकुर से मिलने ऊपर जाती थीं और उसके लिए कुछ न कुछ लेकर जाती थीं। लेकिन बच्चियों से उन्होंने उसके मुतालिक कोई बात नहीं की। ऐसा लगता था कि ये बाब मुकम्मल हो चुका है। लेकिन 1 माह बाद ये बात भी गलत साबित हो गई कि फसाद कुर्ते और पाजामे की वजह से था। उस रोज अम्मा ने बहादुर अली को बुलवाया। बहादुर अली, 2 थान लाने हैं कपड़े के, उन्होंने दरवाजे की ओट में खड़े होकर कहा। 1 थान ढाका की बेहतरीन मलमल का और एक बहुत अच्छे लट्ठे का। ले आता हूँ बेगम साहिबा। अम्मा ने छमन बुआ को पैसे दिए जो उन्होंने बहादुर अली को दे दिए।
तीनों लड़कियों का तजस्सुस से बुरा हाल था। आप भी कमाल करती हैं अम्मा, गर्मियां रुखसत हो रही हैं और आप मलमल का थान मंगवा रही हैं, हूरबानो ने कहा। और पूरे थान का करेंगी क्या? नूरबानो ने एतराज किया। कुर्ते ही बनाऊंगी, मलमल का और मसरफ क्या है? सरफराज बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने कुर्ते, और वो भी जाती गर्मियों में? हूरबानो ने कहा। कढ़ाई में महीने से कम नहीं लगता, अगली गर्मियां आने तक कुर्ते तैयार हो जाएंगे। अब इतना वक्त भी नहीं लगता अम्मा, मुझे तो लगता है बल्कि ज्यादा ही लगता है। घर के इतने काम होते हैं, तुम लोग तो हाथ बटाती नहीं हो। सरफराज बेगम के लहजे में मलामत थी। मैं रो पीट कर एक कुर्ता काढ़ लूं महीने में तो ये भी बड़ी बात है, फिर अब निगाह भी तो पहले जैसी नहीं रही। अच्छा अम्मा, एक कुर्ता मुझे भी दीजिएगा, मैं भी काढ़ूंगी, नूरबानो बोली। ये तो आपने बताया नहीं कि इस थान में से कुर्ते किस किस के निकलेंगे। सिर्फ छोटे ठाकुर के, और किसी के भी नहीं। सरफराज बेगम के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उन तीनों के मुंह हैरत से खुल गए। इतने कुर्ते छोटे ठाकुर के लिए? हूरबानो ने बेसाख्ता कहा। और एक कुर्ता नूरबानो भी काढ़ेगी। नूरबानो झींपी, खिसियाई, एक लम्हे को हिचकिचाई। ऐसा लगता था कि वो इनकार कर देगी, लेकिन फिर शायद उसे अपनी आन का ख्याल आ गया। लो, इसमें ऐसी कौन सी बात है? कुर्ता काढ़ने में क्या बुराई है? वो तो मैं जरूर काढ़ूंगी। एक पर मैं भी कढ़ाई करूंगी, हूरबानो ने कहा। चलो कर लेना, सरफराज बेगम ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन सच ये है कि मैं इस काम में किसी का साझा नहीं चाहती। लड़कियों ने माँ को हैरत से देखा। वो कितनी मोहब्बत करती हैं छोटे ठाकुर से, तो उन्हें वो कपड़े पसंद आए? हूरबानो ने पूछा। इतने पसंद आए कि उसने उसी वक्त पहन लिए और कहने लगा, ऐसे और कपड़े सीकर देंगी मुझे? और आपने 1 दर्जन जोड़े देने का इरादा कर लिया, नूरबानो बोली। तुमने देखा नहीं उसे उस लिबास में, सरफराज बेगम ने कहा। सच पूछो तो मुगल शहजादा लग रहा था वो, इतना खूबसूरत कि जी चाहे देखते ही रहो। ये सुनकर तीनों लड़कियों के दिल में कुर्ता पाजामा पहने हुए छोटे ठाकुर को देखने की ख्वाहिश मचलने लगी। देख लिया, मैंने कहा था ना कि ये वायसराय और कांग्रेस की मिली भगत है, महमूद जोशीले अंदाज में कह रहा था। उसका लहजा फातिहाना नहीं था। इसे कहते हैं यू टर्न, इसे सियासत कहते हैं बच्चे, राम गोपाल ने हकारत से कहा। अब मान लो कि मुसलमान सियासत में तिफले मकतब हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखना है हमसे, इसलिए तो हम कहते हैं कि तुम अलग मुल्क ले भी लोगे तो चला नहीं सकोगे, आखिर हमसे ही मिलना पड़ेगा। अगर सियासत झूठ, मक्कारी और मुनाफिकत का नाम है तो ऐसी सियासत को साथ सलाम, महमूद ने तुंद लहजे में कहा। पाकिस्तान नाम इसलिए तजवीज़ किया गया है कि वो सरजमीन इंशाअल्लाह हर गंदगी से पाक होगी, और कांग्रेस की गंदी सियासत का जहां तक ताल्लुक है तो इसका तोड़ भी मुस्लिम लीग कर लेगी। अब कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस इन हो गई और मुस्लिम लीग आउट, राम गोपाल ने फातिहाना लहजे में कहा। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के नुमाइंदे नामजद किए जा चुके, वायसराय ने ऐलान कर दिया। देख लेना, हम ये साजिश भी नाकाम बना देंगे। ये गुफ्तगू कॉलेज की कैंटीन में हो रही थी। पढ़ाई किसी हद तक शुरू हो गई थी, लेकिन सियासी माहौल के दर्जाए हरारत ने अब भी असातिज़ा और तुलबा को अपनी लपेट में ले रखा था। पढ़ाई का माहौल था ही नहीं। सितंबर का महीना शुरू हो चुका था। सियासी सूरत-ए-हाल हर पल रंग बदल रही थी। वायसराय ने 16 मई प्लान से पसपाई इख्तियार की तो मुस्लिम लीग ने उसकी जानिबदारी महसूस करते हुए 27 जुलाई को प्लान की अपनी मंजूरी वापस ले ली। 8 अगस्त को कांग्रेस ने अपने मौकिफ से यू टर्न लेते हुए 16 मई प्लान कबूल कर लिया। साफ पता चलता था कि वो मुस्लिम लीग को सियासी मंजर से हटाने की ख्वाह है और इसमें वायसराय उसका साथ दे रहा है। सियासी सूरत-ए-हाल उस वक्त और गंभीर हो गई जब मोहम्मद अली जिन्नाह को गिरफ्तार करने की अफवाहें गर्दिश करने लगीं। रद्द अमल में मोहम्मद अली जिन्नाह ने ऐलान किया कि वो जेल जाने को तैयार हैं। 24 अगस्त को वायसराय ने ऐलान किया कि ताज बरतानिया ने गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के अराकीन के इस्तीफे मंजूर करते हुए नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आसिफ अली, राजगोपाल, आचार्य, शरत चंद्र बोस,
جون متھائی، سردار بلدیو سنگھ، شفاعت احمد خان، جگ جیون رام، سید علی ظہیر اور سی ایچ بھابھا کو ان کی جگہ ایگزیکٹو کونسل کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ لارڈ ویول نے 5 غیر مسلم لیگی اراکین کی نشستوں کی تقرری کا اختیار بھی کانگریس کو دے دیا۔ اسی شام وائسرائے نے ریڈیو پر عبوری حکومت کی تشکیل کا اعلان کر دیا۔ اس کے جواب میں محمد علی جناح نے تقسیم ہند اور قیام پاکستان کا مسلم لیگ کا مطالبہ شد و مت سے دہرایا۔ تاہم 2 ستمبر کو مسلم لیگ کی نمائندگی کے بغیر عبوری حکومت قائم ہو گئی۔ اوتار سنگھ دوستوں کے سیاسی تبصرے بھی غور سے سنتا تھا اور خود بھی سوچتا تھا۔ اس کا تجزیہ تھا کہ انگریزوں نے کانگریس کے ساتھ مل کر یہ بہت گہری چال چلی ہے۔ اس کے 2 مقصد ہیں، ایک تو مسلمانوں کو مایوس کرنا، دوسرے مسلم لیگ پر ان کے اعتماد میں شگاف ڈالنا۔ یہ فطری امکان اپنی جگہ تھا کہ فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجے میں مسلمانوں کی جانوں کے ضیاع کے پیش نظر مسلمان بددل ہو کر مسلم لیگ کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں اور پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ آزمائش مسلم لیگ کی قیادت کی نہیں، عام مسلمانوں کی ہے۔ اگر اس وقت وہ ڈگمگا گئے تو مسلم لیگ کی قیادت کا تدبر، حوصلہ اور عزم کچھ نہیں کر سکے گا۔ مسلمان عوام کی آزمائش اس اعتبار سے بھی سخت تھی کہ ہندو انہیں تانے دیں گے کہ کتنی آسانی سے مسلم لیگ کو اقتدار سے باہر کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اب مسلمان اس آزمائش پر پورے اترتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ تو آنے والے وقت کو ہی کرنا تھا۔ اوتار سنگھ تو پہلی بار سیاست اور اقتدار کے کھیل کو عملی شکل میں اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود کو غیر جانبدار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس غیر جانبداری کے نتیجے میں اس کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے انہیں پاکستان بنانے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ سمجھے بغیر کہ اس طرح تو مسلمانوں کو عدم تحفظ میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ان کی بقا کی واحد صورت قیام پاکستان ہے۔ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ مسلمانوں کو صرف محبت اور امن سے قائل کیا جا سکتا ہے۔ اوتار سنگھ کے نزدیک قیام پاکستان اب ناگزیر ہو چکا تھا۔ تم کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ ریٹا پارسن نے اسے چونکا دیا۔ کہیں نہیں، میں تو یہیں ہوں۔ کل سیٹرڈے ہے، ہمارے گھر پارٹی ہے، آؤ گے؟ ریٹا کے لہجے میں لگاوٹ تھی۔ سوری، میں تو نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ ایسی کیا مصروفیت ہے؟ میں شہر سے باہر ہوں گا۔ پچھلے ہفتے بھی تم شہر سے باہر تھے۔ ہاں، ویکینڈ پر میں شملہ جاتا ہوں۔ تفریح کے لیے؟ نہیں، وہاں سینیٹوریم میں میرے استاد داخل ہیں، ویکینڈ میں ان کے ساتھ گزارتا ہوں۔ تو آئندہ ہمیں پارٹی کے لیے کوئی اور دن رکھنا پڑے گا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ریٹا بجھ سی گئی۔ اس ہفتے مس کر دو نا، میری خاطر۔ سوری، ماسٹر جی سے ملنے میرے سوا کوئی نہیں جاتا، وہ پورے ہفتے میری آمد کے دن گنتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آئندہ میں پارٹی ارینج کرتے وقت اس کا خیال رکھوں گی۔